My next example, summation square root of n plus 1 minus square root of n divided by n square. solve करायचं example. First consider this is the summation un. Summation un is equal to summation square root of n plus 1 minus square root of n divided by n square. Okay. और रूट प्लस और माइनस आलं म्हणजे काय करायचं, रॅशनलायझेशन करायचं. देन रॅशनलायझेशन at only un square root of n plus 1 minus square root of n divided by n square into n plus 1 plus square root of n divided by square root of n plus 1 plus square root of n. Rationalization. A minus b, a plus b, that means square root square bracket में square root of n plus 1 bracket square minus square root of n bracket square divided by n square in bracket square root of n plus 1 plus square root of n. One minute. Okay. तो सिम्प्लीफाई करा स्क्वेअर रूट ऑफ n plus 1 ब्रॅकेट स्क्वेअर मीन्स काय होईल, n plus 1 minus n रूटला स्क्वेअर काय होईल, कॅन्सल होईल. ओके. डिनॉमिनेटरला n स्क्वेअर in bracket square root of n plus 1 plus square root of n bracket complete. और n will get cancel. ते दोन square root of n कॉमन घ्या. कसं घ्यायचं बघा, n square सॉरी ही स्टेप चेंज करा. आपण ज्याने काय करू, डायरेक्ट हे लिहू, एक स्टेप कमी होईल आपलं. स्क्वेअर रूट ऑफ n plus 1 plus square root of n म्हणजे काय असणार आहे बघा, in bracket n plus 1 bracket raised to 1 by 2 plus n raised to 1 by 2. take n raised to 1 by 2 कॉमन. न्यूमरेटर मध्ये फक्त काय राहणार, 1 राहणार. ओके. n स्क्वेअर in bracket n raised to 1 by 2 1 plus 1 upon n bracket raised to 1 by 2 plus 1. Rightly n square and raised to n raised to 1 by 2 means which is equal to 1 upon n square and n raised to 1 by 2 2 plus 1 by 2 बेस सेम असेल तर पॉवरच्या बाहेर करतो आपण ॲडिशन, तो रिड्यूस करून 1 plus 1 upon n bracket raised to 1 by 2 plus 1 bracket complete. Okay. So 1 upon n raised to 2 plus 1 by 2 म्हणजे काय येणार बघा, 2 into 2 4 4 plus 1 5 n raised to 5 by 2 in bracket as it is 1 plus 1 upon n bracket raised to 1 by 2 plus 1 bracket complete. Okay. Next आता consider Pn is equal to 1 upon n raised to 5 by 2.
n raised to 5 by 2. Now un upon phi n is equal to the un क्या 1 upon n raised to 5 by 2 in bracket 1 plus 1 upon n bracket raised to 1 by 2 plus 1 इंटू आता क्या करा उल्ट करायचं कारण डिवाइड लाइन है तो pn तो यहाँ पे क्या हो जाएगा n raised to 5 by 2 divided by n raised to 5 by 2 will get cancelled. Okay. और आता क्या हुआ 1 upon लिमिट अप्लाई करो डायरेक्ट एक स्टेप कमी होईल लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी un अपॉन phi n अप्लाई केलं तर काय होतं 1 प्लस 1 अपॉन इन्फिनिटी ब्रॅकेट रेस्ट टू 1 by 2 प्लस 1 विच इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 by इन्फिनिटी काय तर 0 0 प्लस 1 1 रेस्ट टू 1 by 2 म्हणजे 1 येणार 1 प्लस 1 काय ते 2 विच इज नॉट इक्वल टू 0. नेक्स्ट काय असेल बाय कंपॅरिझन टेस्ट by comparison test Pn is equal to 1 upon n raised to 5 by 2 म्हणजे काय ते p series is convergent by using p series by using p series p is equal to 5 by 2 is greater than 1 Pn convergent that means summation un is convergent by using comparison test. बस मला काय करायचं ते रॅशनलायझेशन केलं याच्यामधून रॅशनलायझेशन केल्यानंतर a मायनस बी ब्रॅकेट स्क्वेअरचा फॉर्म्युला यूज करायचा a स्क्वेअर मायनस बी स्क्वेअर a मायनस बी आणि a प्लस बी काय होणार a स्क्वेअर मायनस बी स्क्वेअर होणार. ओके n कॅन्सल होईल n स्क्वेअर ते n प्लस 1 ब्रॅकेट स्क्वेअर रूट ऑफ n प्लस 1 आहे प्लस स्क्वेअर रूट ऑफ n प्लस 1 ब्रॅकेट रेस्ट टू 1 by 2 प्लस n रेस्ट टू 1 by n रेस्ट टू 1 by 2 यातनं n रेस्ट टू 1 by 2 कॉमन निघेल ह्याच्यामधून आणि ह्यामधून तो 1 प्लस 1 अपॉन n ब्रॅकेट रेस्ट टू 1 by 2 इथे काय राहते प्लस 1 ते आपण फक्त बाहेर काढले 2 प्लस 1 by 2 म्हणजे काय तर 2 into 2 4 4 plus 1 5 5 by 2 कन्सिडर केला आपण vn 1 upon n रेस्ट टू 5 by 2 आणि त्यानंतर आपण काय करतो un upon vn सॉल्व करायचं. झालं सर हॅलो का बोल इथे 5 कसं आलं इथे इथे घालवले कुठं ये 5 upon 5 2 5 किती आपण आहे 5 upon 2 आहे ते जे आपण ॲडिशन केले 2 plus 1 by 2 2 plus 1 by 2 चं ॲडिशन केलेलं आहे तिथं 5 upon 2 आहे ते 5 divided by 2
तर परत त्याला काय करायचं, फी एन कन्सिडर करायचं. ही जी व्हॅल्यू आपण कॉमन घेतलेलं असतं ना, त्याला काय करायचं, फी एन कन्सिडर करायचं. फी एन इज इक्वल टू 1/n/5/2. दोन्हीच परत डिव्हिजन घ्यायचं. त्यामुळे काय होणार, फी एनचं उलटून गुणाकार होतं, वायचं उलटून गुणाकार झाल्या n/5/2/1. त्यामुळे हे एकमेकाला कॅन्सल होतील इथे, n/5/2 आणि n/5/2. मग राहिलेली व्हॅल्यू 1/1 + 1/∞(1/2 + 1/∞ ची व्हॅल्यू काय असते, 0. 1 + 0 1 येते. 1 ची व्हॅल्यू काय असते, 1. 1 + 1 म्हणजे 2 येते. बाय युझिंग कंपॅरिझन टेस्टला काय असतं, 5/2 म्हणजे काय असणार, 2 पॉईंट समथिंग येते ना, 2.5 इज ग्रेटर दॅन काय, ऑलवेज 1. नेक्स्ट क्या, समेशन 3n + 4n 3n + 4n upon 4n + 5n. आता हे वेगळे एक्झाम्पल आहे. किंवा कसं सॉल्व करायचं, फर्स्ट काय करायला, UN कन्सिडर कर. UN इज इक्वल टू, अगर इस टाइप का एग्जाम्पल है तो देखो ऊपर चेक करो, 3n और यहाँ पे 4n है. तो इसमें से क्या करने का, जो हाईएस्ट है ना वो वैल्यू वो कॉमन निकालने का, और इसमें डिनोमिनेटर में सेम रूल यूज करने का. कौन सा रूल यूज करने का, हाईएस्ट पावर निकाल, हाईएस्ट जो वैल्यू है वो निकालने में कॉमन. तो आप यहाँ पे कौन सा कॉमन निकाल रहे हो, 4n कॉमन निकाल रहे हो, तो 3/4n + 1 डिवाइड में देखो यहाँ पे 5n कॉमन निकलेगा, तो क्या रहेगा, देखो यहाँ पे 4n / 5n + 1. ठीक, तो इसको सिंप्लीफाई करके लिखो, 4n / 5n इन ब्रैकेट, तो 3n मतलब 3/4 ब्रैकेट n + 1 डिवाइड बाय 4/5 ब्रैकेट n + 1. तो हमें क्या करना है, ए वैल्यू से नीचे लाना है. तो ये नीचे कैसे आ जाएगी, देखो यहाँ पे ये ब्रैकेट है, इस वैल्यू को नीचे लाना है. तो यहाँ पे देखो 1/4/5 सॉरी 5/4 उलट होणार ना ते, 5/4 ब्रॅकेट n, कारण हे आता डिनोमिनेटरचे डिनोमिनेटर जाणार ना, त्यामुळे 5/4 येणार. ओके, इंटू दिस टर्म ॲज इट इज 3/4 n + 1/4/5 ब्रॅकेट n + 1. नेक्स्ट कन्सिडर Pn. आता Pn काय कन्सिडर करणार, 1/5/4 ब्रॅकेट n 5/4 ब्रॅकेट n. Now UN upon Vn is equal to, इवन लिहून घ्या, 1 ब्रॅकेट मध्ये 5/4 n in bracket 3/4 sorry in bracket 3/4 n plus 1 divided by 4/5 n plus 1 into 5/4 n 5/4 n divided by 1. This will be cancelled. Apply limit n tends to infinity, UN upon Vn is equal to, व काय ते हे 0 + 1/0 + 1.
is equal to 1 which is not equal to 0. तर रिझन बघा 3/4 रेस्ट टू n ची व्हॅल्यू काय असते 0. मग 3/4 ची व्हॅल्यू 0 कशी करणार, कारण आपण इथे n ची पॉवर काय करतो वाढवत जातो ना. आता 3n/4 आपण काय करणार 3/4 घेतलं तर काय येते बघा 0 पॉईंट समथिंग येते. ओके, नेक्स्ट 3चा स्क्वेअर करा काय येतं 9 तर बघा 16 काय ते 0 पॉईंट समथिंग अजून 0 वाढणार आहे. ओके, इज इक्वल आपण 3चा रेस्ट काय घेतलं 10 घेतलं आणि 4 घेतलं तर काय होतं 0.000 ऑफसेट झालं ना. जसं जसं तुम्ही n ची व्हॅल्यू वाढवत जाईल तशी काय होणार व्हॅल्यू नियर टू 0 ना. देयरफॉर 3/4 रेस्ट टू n इज इक्वल का असतं 0. इसमें देखो यहाँ पे अगर आप n की वैल्यू पुट करते जा रहे हो तो क्या हो जाएगा मालूम है, जैसे n की वैल्यू बढ़ाओगे आप वैसे वो 0 के पास जाएगा ना. तो इसका मतलब जब आप हाईएस्ट n इन्फिनिटी ले रहे हो इसका मतलब हम उसको काउंट भी नहीं कर सकते, तो इसका वैल्यू क्या हो जाता है 0. तो 3/4 रेस्ट टू अगर n है तो उसकी वैल्यू क्या रहती है 0. मतलब आप एक छोटे से वैल्यू को बड़े वैल्यू से डिवाइड कर रहे हो और उसका nth ले रहे हो और उस पर आप लिमिट अप्लाई करो तो उसकी वैल्यू क्या होती है 0. म्हणजे काय बघा ज्यावेळेस लहान व्हॅल्यूला तुम्ही मोठ्या व्हॅल्यूने डिवाइड करता आणि रेस्ट पॉवरला जर n असेल, जर पॉवरला जर n असेल तर तुम्ही जेव्हा n टेन्स टू इन्फिनिटी अप्लाय करता जेव्हा तुम्ही n ची व्हॅल्यू काय करता वाढवत जाताय ना. जसं जसं तुम्ही n ची व्हॅल्यू वाढवत जाईल तसं काय होणार आहे तर ती व्हॅल्यू अप्रोच टू 0 होत जाते. ओके, मग ॲट इन्फिनिटीला ती काय होणार आहे 0च होणार आहे. त्यामुळे लहान व्हॅल्यूला जर मोठ्या व्हॅल्यूने डिवाइड केलं तर काय तर ते 0 आहे. बाय कंपॅरिझन टेस्ट फी n इज इक्वल टू काय तर 1/5/4 raised to n 1/5/4 raised to n is equal to अथवा 5/4 ब्रॅकेट रेस्ट टू n ह्याचा अर्थ काय येणार 4 रेस्ट टू n अपॉन 5 रेस्ट टू n. कोणत्या टेस्टनुसार एक कॉन्व्हर्जंट आहे तर डायव्हर्जंट चेक करा. which is equal to 4/5 raised to n by using geometric series. Here r is less than 1 येते ना, मॉड घ्यायचं. by using geometric series r is equal to 4/5 is less than 1. Pn is convergent. By using therefore summation un is convergent. मग समजते 4/5 is 4/5 म्हणजे काय असणार लेस दॅन 1 आहे ना. 4/5 मीन्स लेस दॅन 1. जर व्हॅल्यू लेस दॅन 1 असेल तर त्याला काय बाय युजिंग जॉमेट्रिक सिरीज मध्ये काय असतं कॉन्व्हर्जंट असतं ना. लेस दॅन 1 असेल त्यावेळेस पॉवर सिरीज मध्ये उलट असतं, ग्रेटर दॅन 1 असेल तर कॉन्व्हर्जंट असतं. लिहून घ्या, थोडं फास्ट लिहून घ्या.
काय झालं? इथे काय असणार? Vn is convergent, therefore summation Un is convergent. नेक्स्ट घ्या. Summation 2n square plus 3n divided by 5 plus en raised to 5. बा कसं सॉल्व करायचं? स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करायचं. न्यूमरेटर मधून हायेस्ट पॉवर ऑफ n. Calculate the highest power of n from numerator and denominator also. Summation un is equal, first consider un is equal to, let un is equal, take n highest power of n taking from numerator and denominator. numerator मध्ये हायेस्ट पॉवर ऑफ n काय n स्क्वेअर आहे, कॉमन घ्या n स्क्वेअर कॉमन घ्यायची म्हणजे काय करायचं, n स्क्वेअर ने डिवाइड करा. 2 plus 3 n upon n square divided by n raised to 5 n raised to 5 in bracket 5 upon n raised to 5 plus 1. यातलं एक n कॅन्सल होईल, इथे काय करा n खाली घेऊन जावा. इथं 2 आहे, यातलं 2 कॅन्सल होतील. ओके, म्हणजे काय येणार बघा, 2 plus 3 upon n divided by n raised to 3 in bracket 5 upon n raised to 5 plus 1. हे आहे un. काय करायचं, therefore consider Pn is equal 1 upon n cube. 1 upon n. Now un upon Vn. आता फर्स्ट un लिहून घ्या. un काय बघा, 1 upon n cube, सॉरी 2 plus 3 upon n divided by 5 upon n raised to 5 plus 1. n cube upon 1. n cube will get cancelled. Apply limit on both sides. Limit n tends to infinity. un upon Vn is equal to, जिथे जर डिवाइड ला तिथे व्हॅल्यू काय येणार आहे, 0 येणार आहे. 2 plus 0 upon 0 plus 1 which is equal to 2 which is not equal to 0. 1 upon infinity म्हणले काय असते, व्हॅल्यू 0. एनिथिंग अपॉन इन्फिनिटी व्हॅल्यू 0 असते बघा. डिवाइड ला n गेला की 0 झाली त्याची व्हॅल्यू. ओके, now Vn is equal to 1 upon n raised to 3 is convergent by using P series. P is equal to 3 is greater than 1.
लिहून घ्या. मॅच बघ बसू नका. काय काय जण मॅच बघ बसले असतील. झाले का लिहून? ठीक आहे. नेक्स्ट घ्या. Summation un is equal to summation square root of 3 raised to n minus 1 upon 4 raised to n minus 1. बाका सॉल्व करायचं. कन्सिडर करा un is equal to square root of 3 raised to n minus 1 upon 4 raised to n minus 1. घ्या n पॉवर हायस्ट ते कॉमन घ्या. 3 raised to वरती फक्त एकच आहे. 3 raised to n. Taking 3 raised to n square root of 1 minus 1 upon 3 raised to n divided by 4 raised to n in bracket 1 minus 1 upon 4 raised to n. 4 raised to 4 raised to n. मग 3 काय करा खाली घेऊन जावा. म्हणजे काय होणार इज इक्वल टू आणि स्क्वेअर रूट मधलं काय करा सेपरेट करा. कसं सेपरेट करायचं बा 1 अपॉन 4 रेस टू n अपॉन 3 रेस टू n हे 3 रेस टू n आपल्याला खाली घेऊन जायचं ना. म्हणजे काय होणार डिनॉमिनेटरच्या डिनॉमिनेटरला जाणार 3 रेस टू n ब्रॅकेट रेस टू काय होणार 1 अपॉन 2 आणि इकडे पण काय होणार 1 मायनस 1 अपॉन 3 रेस टू n डिवाइडेड बाय 1 मायनस 1 अपॉन 4 रेस टू n ब्रॅकेट रेस टू काय असणार आहे 1/2. कन्सिडर Pn. Pn काय तेव्हा 1 अपॉन ब्रॅकेट मध्ये 4/3 ब्रॅकेट रेस टू n होल ब्रॅकेट रेस टू काय ते 1/2. Okay. Now un upon Pn is equal to un upon Vn घ्या 1 upon 4 plus 3 bracket raised to n whole bracket raised to 1/2 in bracket 1 minus 1/3 raised to n bracket raised upon 1 minus 1 upon 4 raised to n 4 raised to n sorry bracket raised to n झाले 4 raised to n bracket raised to 1/2 into तर काय होणार 4/3 bracket raised to n upon 1 raised to 1/2. That will be cancel. लिमिट अप्लाय करा. लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी. थोडं फास्ट लिहून घ्या. un अपॉन फी n इज इक्वल टू इथं 1 अपॉन इन्फिनिटी काय तर 0 1 अपॉन इन्फिनिटी काय तर 0 1 अपॉन 1 रेस्ट 1/2 म्हणजे 1 विच इज नॉट इक्वल टू 0. कन्सिडर Pn इज इक्वल टू Pn काय तेव्हा 1 अपॉन 4/3 bracket raised to n whole bracket raised to 1/2. In this kind of 1 upon 4/3 raised to n/2. नेक्स्ट आता हे वरती जाऊ द्या. म्हणजे काय येणार बघा 3/4 ब्रॅकेट रेस्ट टू काय येणार n/2 बाय युजिंग जिओमेट्रिक सिरीज. बाय युजिंग जिओमेट्रिक सिरीज
मॅट्रिक्स सिरीज R is equal काय हो 3/4 आहे ना इज लेस दॅन 1 3/4 म्हणजे लेस दॅन 1 आहे Pn is convergent Pn is convergent that implies summation Pn is convergent ओके लिहून घ्या त्यांचं झालं त्यांनी काय करा लेफ्ट करा आणि ब्रेक घ्या ब्रेक नंतर परत लेक्चर